Hello, good morning students. Now here we are also discuss about our subject is corporate accounting. Corporate accounting paper first. Corporate accounting paper first. New unit we are also start here. Company final accounts. Company final accounts. Such particular unit we are also studied here. Become second, become part second semester third subject corporate accounting, and unit we are also studied here the company final accounts. Now into the 11th standards as well as into the 12 standards as well as into the become first year we are also studied the final accounts. Final accounts, it includes profit and loss account and balance sheet. Profit and loss account and balance sheet. But in this particular unit, we are studied the final accounts of companies, and therefore it is necessary to understand the act relating to that particular concept or particular unit. For that's the reasons we are also studied here the Institution of Chartered Accountants of India's unit preparation of financial statements. It is also called as the financial statements. In this particular unit we are also studied maintenance of books of accounts by the company, statutory books of a company, present the financial statements of a company as per the Schedule 3rd of the Companies Act 2013. That means you know very well, as per the legal requirement of the Companies Act, how the company can be prepared their financial statements into the financial statements. An overview, first of all, meaning of the company's maintenance of books of account, preparation of financial statements, requisitions of the financial statements, declaration of payment of dividend, divisible profit, manager remuneration, and transfer to reserve. First of all, meaning of company we are also studied into the unit number first. Here we are not discuss about that particular unit, that particular concept. Government company, foreign company, company limited by shares, one person company, that means the only one person into the company, private company, then into the private company, restrictions of the right of transfer of shares. All these are also the terminologies we are also studied into the public company. It is not a private company. It has been it means that the minimum paid up share capital are also taken by the public company for purpose of even small company. We are also discuss here the limit of that particular company, unlimited company, holding company, subsidiary company. All these terms are also studied into the unit number first. Then after that the important point in this particular unit we are also discuss here maintenance of books of accounts. That means as per the section 128 of Companies Act 2013, जे कंपनी कायदा सेक्शन 128 नुसार
every company should prepare and keep at its registered office books of accounts and their relevant books and papers and financial statements of every financial year, which gives the true and fair view of the uh, affairs of the company. That means every financial year the company must be maintain the relevant books of accounts and papers into their registered office, then including that of its branch offices or offices if any, and explain the transactions affected both at the registered office and its such branches. The books are also should be kept on accrual basis, not on cash basis. Accrual basis according to the double entry system. It is also the most important word. म्हणजे कायद्यामध्ये काय सांगितलेलं आहे तर कायदा सांगतोय आपणाला कंपनी कायदा 2013 त्यामधला सेक्शन 128 विच स्पीक अबाउट द कंपनी मस्ट बी मेंटेन रिलेवंट बुक्स अँड पेपर्स इन टू देअर रजिस्टर ऑफिस बट they are also kept their books of accounts on the accrual basis according to the double entry system are also followed by that particular company. म्हणजे इथं आपणाला या ठिकाणी लक्षात आलं पाहिजे ॲज पर द कंपनी ॲक्ट 2013 सेक्शन 128 द कंपनी आर ऑल्सो मेंटेन देअर बुक्स ऑफ अकाउंट्स अंडर डबल एंट्री सिस्टीम अँड ऑन accrual basis. Then further provided that the company may keep such books of accounts or the relevant papers in electronic mode in such manner. आता इलेक्ट्रॉनिक मोड म्हणल्यानंतर मग या ठिकाणी काय आलं तर आता तिथं एक महत्त्वाचा मुद्दा आहे ते कंपनी कायद्यामध्ये सांगितलेला वर्ड आहे इलेक्ट्रॉनिक मोड. म्हणजे ॲज पर द सेक्शन 128 कंपनी ॲक्ट एव्हरी कंपनी शुड प्रिपेअर अँड कीप at its register office books of account and other relevant in books and financial statement on an accrual basis on a double entry system and for every financial year, and it gives the true and fair view of the businesses. He is a main part. Then maintenance at place other than register office. आता ही सुद्धा कंडिशन होऊ शकते. It is a duty of the company inform the registrar of the companies within 7 days of the decision in case the board of director decides to maintain the books at the place other than the registered office. म्हणजे अशी कंडिशन निर्माण झाली की कंपनीला रजिस्टर ऑफिस व्यतिरिक्त दुसऱ्या ठिकाणी जर बुक्स ऑफ अकाउंट असतील ते मेंटेन करण्याची जर गरज भासली तर त्यावेळेस रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी असेल त्यांना या ठिकाणी 7 दिवसामध्ये इन्फॉर्म करणं आवश्यक आहे. इन केस ऑफ ब्रँच ऑफिस समजा ब्रँच ऑफिसमध्ये जर त्यांनी या ठिकाणी बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन केले म्हणजे वेअर ए कंपनी हॅज ए ब्रँच ऑफिस इन इंडिया अँड ऑर आउटसाइड इंडिया it should be deemed to have complied with the provisions of the act if the proper books of accounts relating to the transactions effected at the branch office are kept at the office and proper summarized returns periodically are also sent by the branch office to the company and it is register office or such other than place of the directors has been decided. म्हणजे समजा या ठिकाणी त्या ब्रँच ऑफिसमध्ये या ठिकाणी बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन केले असतील परंतु ते इन्फॉर्मेशन ते रजिस्टर ऑफिसला देणं या ठिकाणी आवश्यक आहे. सेक्शन 128(3) फर्दर लेट डाऊन. आता हे काय जास्त आपण काय पाहत बसत नाही. आता या ठिकाणी एक महत्त्वाचा मुद्दा आहे त्यामध्ये काय तर बुक्स ऑफ अकाउंट्स अँड अदर बुक्स अँड पेपर्स मेंटेन बाय द कंपनी within India should be open for inspection at the register office of the company or at such other place in India by any director during business hour, and in case of financial information, if any maintained outside the country, copies of such financial information should be maintained and produced for the inspection by any director subject to the such conditions. म्हणजे हे त्याच्याशी रिलेटेड आहे कशाशी तर ज्यावेळेस आउटसाईड मध्ये कंपनी म्हणजे आउटसाईड इंडिया तिथं जर त्यांची त्या कंपनीची ब्रँच असेल तर तिथं मेंटेन केलेले डॉक्युमेंट्स असतील त्यांचं फायनान्शियल स्टेटमेंट असेल त्याचं जर इन्स्पेक्शन जर करायचं असेल तर त्याच्यासंबंधी हे इन्फॉर्मेशन आहे.
Then section 128.5 further state that the books of accounts of every company relating to a period not less than 8 financial years immediately preceding the financial year, or where the company has been in existence for a period of less than 8 years, in respect of all the preceding years, together with the vouchers relevant to any entry in such books of accounts are also be kept in good order. म्हणजे मिनिमम या ठिकाणी पिरियड दिलेला आहे, किती वर्षापर्यंत कंपनी ते बुक्स ऑफ अकाउंट्स या ठिकाणी मेंटेन करू शकते ते सुद्धा या ठिकाणी इथं सांगितलेलं आहे. तर मिनिमम 8 इयर्सपर्यंत मेंटेन म्हणजेच ते त्यांना ते जपून ठेवावं लागतील, साध्या सोप्या भाषेमध्ये जपून ठेवावं लागतील. आता स्टॅट्युटरी बुक्स म्हणजे फॉलोइंग स्टॅट्युटरी बुक्स आर रिक्वायर्ड टू बी मेंटेन्ड बाय कंपनी अंडर डिफरंट सेक्शन्स ऑफ द कंपनीज ॲक्ट 2013. म्हणजे वेगवेगळ्या सेक्शन अंतर्गत कंपनींना हे बुक्स म्हणजे बुक्स ऑफ अकाउंट्स असतील किंवा बुक्स असतील हे मेंटेन करावेच लागतील. तर पहिलं आहे रजिस्टर ऑफ इन्व्हेस्टमेंट्स ऑफ द कंपनी हेल्ड इन इट्स ओन नेम, सेक्शन 187. म्हणजे कंपनीनं स्वतःच्या नावानं केलेली इन्व्हेस्टमेंट असेल त्याचं रजिस्टर हे असणं आवश्यक आहे. रजिस्टर ऑफ चार्जेस, सेक्शन 85. कंपनीच्या कोणकोणत्या प्रॉपर्टीवर चार्जेस आहेत, म्हणजे चार्जेस म्हणजे काय, समजा तारण म्हणून ती प्रॉपर्टी दिली असेल कंपनीची तर त्याचं रजिस्टर असणं आवश्यक आहे. रजिस्टर ऑफ मेंबर्स, सेक्शन 88. कंपनी कायदा 2013 मधील सेक्शन 88 नुसार कंपनीला रजिस्टर ऑफ मेंबर्स हे काय करावं लागतं, मेंटेन करावं लागतं. रजिस्टर ऑफ डिबेंचर होल्डर्स अँड अदर सिक्युरिटी होल्डर्स, म्हणजेच काय या ठिकाणी तर डिबेंचर होल्डर्स असतील, सिक्युरिटी होल्डर्स असतील त्यांचंसुद्धा रजिस्टर मेंटेन करणं आवश्यक आहे. मिनिट बुक, सेक्शन 118. कंपनी कायदा 2013 त्यामधील सेक्शन 118 नुसार मिनिट बुक हे या ठिकाणी कंपनीला मेंटेन करावं लागेल. रजिस्टर ऑफ कॉन्ट्रॅक्ट्स ऑर ॲग्रीमेंट्स इन विच डायरेक्टर्स आर ऑल्सो इंटरेस्टेड, म्हणजेच या ठिकाणी कॉन्ट्रॅक्ट्स ॲग्रीमेंट्स, सेक्शन 189. रजिस्टर ऑफ डायरेक्टर्स अँड की मॅनेजर पर्सन्स अँड देअर शेअर होल्डिंग्स, म्हणजेच ते प्रमोटर म्हणतो आपण कंपनी, म्हणजे कंपनी चालवत असताना ते प्रमोटरकडे किती शेअर्स आहेत, किंवा की मॅनेजरल पर्सन ते या ठिकाणी MD वगैरे, म्हणजे इम्पॉर्टंट की म्हणजे इम्पॉर्टंट म्हणतो आपण त्याला, मॅनेजरल पर्सन ते तुम्हाला माहीतच आहे. म्हणजे अशा पद्धतीनं की मॅनेजर पर्सनमध्ये कोण कोण येतं ते याच्यामध्ये दिलेलं आहे, पण तो पार्ट हा लॉ अंतर्गत येतो, कॉर्पोरेट लॉमध्ये. इथं काय या ठिकाणी आपण अकाउंटशी रिलेटेड पाहतोय. त्यामुळे रजिस्टर ऑफ डायरेक्टर्स अँड की मॅनेजर पर्सन्स अँड देअर शेअर होल्डिंग, सेक्शन 170. 170. रजिस्टर ऑफ लोन्स अँड इन्व्हेस्टमेंट्स बाय कंपनी, section 186. In addition, a company usually maintains a number of statistical books to keep a record of transactions have resulted either in the payment of money to constitute on the basis of certain payments have been made it, म्हणजे सर्व खर्चाचं जे काय रजिस्टर असेल ते सुद्धा करू शकतात. त्याच्या व्यतिरिक्त कंपनी हे ॲडिशनल बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करू शकते. त्यामध्ये रजिस्टर अँड डॉक्युमेंट रिलेटिंग टू इश्यू ऑफ शेअर्स, म्हणजे शेअर्स इश्यू करत असताना त्याच्याशी रिलेटेड डॉक्युमेंट्स असतील. मग त्या उदाहरणार्थ शेअर ॲप्लिकेशन अलॉटमेंट बुक असेल, शेअर कॉल बुक असेल, शेअर सर्टिफिकेट बुक असेल, रजिस्टर ऑफ मेंबर्स असेल, शेअर ट्रान्सफर बुक असेल, डिव्हिडंड रजिस्टर असेल, हे सुद्धा या ठिकाणी कंपनी मेंटेन करू शकते अदर दॅन दिस स्टॅट्युटरी बुक्स. त्यानंतर नेक्स्ट या ठिकाणी पॉईंट आहे, म्हणजे हे का माहिती असणं आवश्यक आहे. तर एखाद्यानं प्रश्न विचारला तर विच बुक्स आर ऑल्सो ॲन्युअल रिटर्न्स, म्हणजे अकॉर्डिंग टू द सेक्शन 92 ऑफ द कंपनीज ॲक्ट 2013, एव्हरी कंपनी शुड बी प्रिपेअर्ड annual return from the prescribed by the Companies Act 2013, signed by directors and the company secretary, or where there is no company secretary by company secretary in practice. मग या ठिकाणी कंपनीला जर कंपनी सेक्रेटरी नसेल तर जो प्रॅक्टिस करणारा कंपनी सेक्रेटरी असेल त्याच्याकडून तो ॲन्युअल रिटर्न असेल त्या ॲन्युअल रिटर्नवर साईन घेणं आवश्यक आहे. म्हणजे in relation to one person company and small company, the annual return should be signed by the company secretary, or where there is no company secretary but the directors of the company, then the annual return should be filed with registrar with 60 days from the day on which
of the annual general meeting is held on where no annual general meeting is held in any year within 60 days from the date which have been held, along with the statements and reasons why the annual general meeting was not held. म्हणजेच ॲन्युअल जनरल मीटिंग, ज्याला आपण वार्षिक सर्वसाधारण सभा म्हणतो मराठीमध्ये, ते झाल्यानंतर 60 दिवसामध्ये कंपनीचा जो काय ॲन्युअल रिटर्न असेल तो या ठिकाणी कंपनीज सेक्रेटरी ऑफ द कंपनी, म्हणजेच या ठिकाणी रजिस्ट्रार, नॉट ए सेक्रेटरी तो साईन करण्यासाठी रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी त्यांच्याकडे सबमिट करावं लागतं. आता मुद्दा येतो फायनल अकाउंट, आणि हा सर्वात महत्त्वाचा मुद्दा आहे, फायनल अकाउंट्स ऑफ द कंपनी. That means under section 129 of the Companies Act, at the annual general meeting of a company, the board of directors of the company should lay down the financial statements before the company. That means whenever into the annual general meeting, the board of directors are also faced with their shareholders, and they are also laid down the financial position, financial condition of that company. They are also speak about the financial conditions of the company in the front of their shareholders. म्हणजे या ठिकाणी ॲन्युअल जनरल मीटिंगमध्ये प्रामुख्यानं या ठिकाणी कंपनीचं नफा तोटा पत्रक असेल, कंपनीचं या ठिकाणी बॅलन्स शीट असेल, कंपनीची फायनान्शियल पोझिशन असेल, ही सर्व इत्थंभूत माहिती हे या ठिकाणी भागधारकांसमोर मांडणं हे बोर्ड ऑफ डायरेक्टरचं कर्तव्य आहे. This financial statement as per the section 240 of the Companies Act 2013 includes, म्हणजे फायनान्शियल स्टेटमेंटमध्ये काय येतं, ए बॅलन्स शीट ॲट द एंड ऑफ द फायनान्शियल इयर, इट शुड बी इन्क्लुडिंग इन टू द फायनान्शियल स्टेटमेंट्स, ए प्रॉफिट अँड लॉस अकाउंट और इन केस ऑफ कंपनी कॅरिंग ऑन ॲक्टिव्हिटी नॉट फॉर प्रॉफिट, अँड इन्कम अँड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द फायनान्शियल इयर. म्हणजे एखादी कंपनी नॉट फॉर प्रॉफिट कन्सर्न असेल तर त्यांच्यासाठी इन्कम अँड एक्सपेंडिचर अकाउंट आहे. कंपनी या ठिकाणी मॅन्युफॅक्चरिंग प्रॉफिट कमवत असेल किंवा त्यांचा ऑब्जेक्टिव्ह प्रॉफिट नफा कमवणं असेल तर त्यांच्यासाठी प्रॉफिट अँड लॉस अकाउंट आहे. इट शुड बी प्रिपेअर ॲट द एंड ऑफ एव्हरी फायनान्शियल इयर. देन कॅश फ्लो स्टेटमेंट फॉर द फायनान्शियल इयर, त्या वर्षाचं कॅश फ्लो स्टेटमेंट. देन स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी इफ ॲप्लिकेबल, जर ॲप्लिकेबल असेल तर ते, and any explanatory note annexed to forming a part of the document referred to and above. म्हणजे ह्या डॉक्युमेंटला जे काय अनेक्झरी एक्सप्लेनेटरी नोट असेल तर ते सुद्धा जोडणं हे या ठिकाणी आवश्यक असतं. अशा पद्धतीनं ही कंपनीची जी काय बॅलन्स शीट, प्रॉफिट अँड लॉस अकाउंट, कॅश फ्लो स्टेटमेंट, चेंजेस इन द इक्विटी शेअर, असं या ठिकाणी फायनान्शियल स्टेटमेंटमध्ये येतं. मग फायनान्शियल स्टेटमेंटमध्ये काय येतं, तर पहिला आहे स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट अँड लॉस, कॅश फ्लो स्टेटमेंट, नोट्स अँड अदर स्टेटमेंट्स, बॅलन्स शीट अँड स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी इफ ॲप्लिकेबल. ते या ठिकाणी कंपल्सरी नाही, ॲप्लिकेबल असेल तरच ते प्रिपेअर केलं जातं. ॲज पर द अमेंडमेंट अंडर द चॅप्टर फर्स्ट. आता हे काय मी जास्त वाचत बसत नाही, आपणाला या ठिकाणी जास्त या ठिकाणी पिरियॉडिक फायनान्शियल स्टेटमेंट हे सुद्धा काय मी जास्त या ठिकाणी जास्त वाचत बसत नाही. म्हणजे तुम्हाला आता कळलं असेल फायनान्शियल स्टेटमेंट त्याच्यामध्ये नेमकं काय काय येतं. आता प्रोव्हिजन्स ॲप्लिकेबल याच्यामध्ये त्या पर्टिक्युलर कंपनीच्या नेचर ऑफ ट्रान्झॅक्शननुसार हे या ठिकाणी बदलत जाईल. त्यानंतर महत्त्वाचा मुद्दा येतो, हे आपण इन्स्टिट्यूशन ऑफ चार्टर्ड अकाउंटंट्स ऑफ इंडिया ह्यांचं या ठिकाणी काय आहे, तर ही एक इंडियन म्हणजे भारतामधले एक टॉपमोस्ट इन्स्टिट्यूशन आहे की जे युनिफॉर्मिटी येण्यासाठी अकाउंटिंग स्टँडर्ड्स असेल किंवा फॉर्मॅट असेल, स्पेसिफिक फॉर्मॅट हा या ठिकाणी तयार करून या ठिकाणी देत असतात की जेणेकरून युनिफॉर्मिटी यावी. आणि त्यासाठी आपण जो स्टँडर्ड फॉर्मॅट असेल, म्हणजे जे काही अपडेट झाले असतील ते आपल्याला समजतील, यासाठी आपण त्यांच्या या ठिकाणी जे काही नोट्स असतील त्याचा या ठिकाणी आपण कन्सिडर करतो आहे, म्हणजे आपण त्याचा अभ्यास करतो आहे की जेणेकरून तुम्हाला रिसेंट या ठिकाणी नॉलेज येईल, सेक्शनसुद्धा तुम्हाला माहीत होतील आणि जेणेकरून तुम्हाला या ठिकाणी भविष्यामध्ये त्याचा फायदा होईल. म्हणजे शेड्यूल 3 ऑफ द कंपनीज ॲक्ट 2013, ह्या शेड्यूल 3मध्ये काय दिलेलं आहे, तर ॲज पर द सेक्शन 129 ऑफ द कंपनीज ॲक्ट 2013, financial statement should be give a true and fair view of the state of affairs of the company or companies, and
comply with accounting standards notified under section 133 म्हणजेच कंपनी कायदा आणि त्याचबरोबर अकाउंटिंग स्टँडर्ड्स असतील त्याच्यानुसार हे या ठिकाणी स्पेसिफिक फॉर्मॅटमध्ये प्रिस्क्राईब फॉर्ममध्ये डिफरंट क्लासेस ऑफ द कंपनी वेगवेगळ्या कंपनीसाठी वेगवेगळ्या प्रकारचा फॉर्मॅट शेड्यूल 3मध्ये या ठिकाणी दिलेला आहे. टू द कंपनीज ॲक्ट हॅज बीन गिवन ॲज ॲनेक्झर ॲट द एंड ऑफ दिस चॅप्टर. म्हणजे या चॅप्टरच्या शेवटी हा ॲनेक्झरमध्ये या ठिकाणी तो फॉर्मॅट हा दिलेला आहे आणि त्या फॉर्मॅटनुसारच आपणाला प्रॉब्लेम सोडवायचे. द रिक्वायरमेंट ऑफ द शेड्यूल 3 टू द कंपनीज ॲक्ट 2013. मग त्यामध्ये फायनान्शियल स्टेटमेंट्स म्हणजे अदर दॅन स्टॅट्युटरी रिक्वायरमेंट्स अकाउंटिंग स्टँडर्ड नोटिफाईड बाय MCA. म्हणजे इथं या पद्धतीनं हे CAच्या एक्झाममध्ये प्रश्न असतात. तर त्यामध्ये पहिला प्रश्न काय बघा, in the financial statements of the financial year 2000 something 1-2 Alpha Limited has mentioned in the notes to accounts that during financial year 24,000 equity shares of rupees 10 each were issued as fully paid bonus shares. However, the source from which these bonus shares were issued has not been disclosed. In such non-disclosure a violation of the schedule 3 of the Companies Act comment. म्हणजेच या ठिकाणी व्हायोलेशन म्हणजे काय, तर व्हायोलेशन म्हणजे कंपनी ॲक्ट 2013मध्ये शेड्यूल 3मध्ये दिलेले जी काय रूल्स रेग्युलेशन असतील त्याचं काय कुठं या ठिकाणी ते मोडले जात आहेत का, असा या ठिकाणी त्याचा अर्थ आहे. मग शेड्यूल 3 काय सांगतो, तर शेड्यूल 3 हॅज कम इन टू फोर्स फ्रॉम द बॅलन्स शीट अँड प्रॉफिट अँड लॉस अकाउंट प्रिपेड फॉर द फायनान्शियल इयर commencing on after 1st April as per the part of schedule 1st of the schedule 3. A company should inter alia disclose the notes to accounts for the period of 5 years immediately preceding the balance sheet date. त्याच्यामध्ये काही जास्त महत्त्वाचं नाही, याचा आन्सर या ठिकाणी सांगितलेला आहे. In aggregate number of and classes of shares allotted as fully paid bonus share, schedule 3 does not require a company to disclose the source from which the bonus shares have been issued. Therefore, non-disclosure of the source from which bonus shares have been issued does not violate the schedule 3 of the Companies Act. म्हणजे या ठिकाणी कोणत्या सोर्समधून पैसे या ठिकाणी मिळालेत किंवा शेअरचे पैसे मिळाले असतील ते नॉन डिस्क्लोजरमध्ये ते व्हायलन्स होत नाही. ते काही जास्त काय आपल्याला महत्त्वाचं नाही, पण अशा पद्धतीनं हे या ठिकाणी काय असतात तर प्रश्न विचारले जातात CAच्या एक्झाममध्ये. मग त्यासाठी आपणाला हे माहीत असणं आवश्यक आहे. आता आपण डायरेक्ट हे आता या ठिकाणी इम्पॉर्टंट टर्म्स दिलेले आहेत. आता ॲनेक्झरमध्ये आपण पाहणार आहोत की जेणेकरून आपणाला हा फॉर्मॅट लक्षात येईल, कशा पद्धतीनं हा फॉर्मॅट आहे की आपणाला जेणेकरून प्रॉब्लेम सोडवण्यास मदत होईल. प्रॉब्लेम दिलेले आहेत. तो आपल्याला ॲनेक्झर असेल ते ॲनेक्झर पाहणं आवश्यक आहे. आपण आता ॲनेक्झर थोडंसं पाहूयात. त्यासाठी आपल्याला ICAIची वेबसाईट ओपन करावी लागेल. ॲनेक्झर 3 की ज्याच्यामध्ये आपणाला पाहावयास मिळेल
की कशा पद्धतीनं हे बॅलन्स शीट आणि प्रॉफिट अँड लॉस अकाउंट तयार केलं जातं. मग त्यासाठी आपण इथे एक प्रॉब्लेम दिला असेल, तो प्रॉब्लेम पाहूयात आपण. नेक्स्ट लेक्चरला त्याचं ॲनेक्झरमध्ये या ठिकाणी पाहणारच आहोत. आता इथं बघा प्रॉब्लेममध्ये काय दिलेलं आहे, डेबिट बॅलन्स आणि क्रेडिट बॅलन्स दिलेले आहेत. म्हणजे तुमचं काय काय दिलं आहे बघा, लँड ॲट कॉस्ट आहे, प्लांट अँड मशिनरी, इन्व्हेंटरीज, बँक ॲडजस्टेड परचेसेस आहेत, फॅक्टरी एक्सपेन्सेस, ॲडमिनिस्ट्रेटिव्ह सेलिंग एक्सपेन्सेस, इंटरिम डिव्हिडंड पेड, 10% डिबेंचर्स आहेत, जनरल रिझर्व आहेत, सिक्युरिटीज प्रीमियम आहे, सेल्स आहेत, ट्रेड पेएबल आहेत. ह्या ॲडजस्टमेंट दिलेल्या आहेत. मग त्याच्यावरून आपल्याला काय करायचे तर प्रॉब्लेम सोडवायचे. आता प्रॉब्लेम सोडवत असताना बॅलन्स शीटचा हा व्हर्टिकल फॉर्म आहे. कुठला आहे? व्हर्टिकल फॉर्म, म्हणजे स्टेटमेंट फॉर्म असं त्याला म्हणतो आपण. तर आता याच्यामध्ये स्टेटमेंट फॉर्ममध्ये काय तर इक्विटीज अँड लायबिलिटीज म्हणजेच काय केलेलं आहे त्यांनी, तर बॅलन्स शीटचं जसं आपण लायबिलिटी अँड असेट साईड म्हणतो तसं इथे या ठिकाणी कंपनी फायनल अकाउंटमध्ये काय केलेलं आहे, इक्विटीज अँड लायबिलिटीज. मग इक्विटीज अँड लायबिलिटीचं क्लासिफिकेशन, मग पहिला पार्ट येतोय इक्विटीज अँड लायबिलिटीजमध्ये शेअर होल्डर फंड, त्याच्यामध्ये परत 2 पॉईंट आहेत, शेअर कॅपिटल आहे, रिझर्व अँड सरप्लस आहे, परत नॉन करंट लायबिलिटीज आहेत, मग त्यामध्ये लॉंग टर्म बॉरोविंग्स येतं आहे, त्यानंतर करंट लायबिलिटीज आहेत, ट्रेड पेएबल. आता ॲनेक्झरमध्ये ह्याच्यामध्ये भरपूर या ठिकाणी असणार आहेत, भरपूर या ठिकाणी ते ॲडिशनल या ठिकाणी आहे ते आपण पाहणार आहोत.